Hello everyone. Today we are going to learn the second session of this chapter 30 Python and CSV files. So this is session 2 of chapter 30. First topic is how to read and write a CSV file using Python. So already in Python provides a module named CSV. Using this you can do several operations on the CSV files. In the module by using Python program and CSV, we can do several operations like read, write, and process the data. Okay, so other than the CSV files have been used extensively in e-commerce applications because they are considered very easy to process. In the CSV file, we already introduction and first normal general topics. There are many already first session. So இந்த CSV method யூஸ் பண்றனால ஈஸியா வந்துட்டு access பண்ண முடியும்ங்கறனால e-commerceல இந்த CSV files தான் யூஸ் பண்றாங்க. Okay, so that's the general information. And இந்த மாதிரி நம்ம CSV file யூஸ் பண்ணி Pythonல யூஸ் பண்ணிட்டு we can read, write or process the data அப்படினு சொல்லிருக்கோம். And the first topic தான் read the file. Okay, to read CSV file using Python program யூஸ் பண்ணி ஒரு CSV ஃபைலை எப்படி ரீட் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு CSV ஃபைல் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபைலை நம்ம பைத்தன் ப்ரோக்ராம் மூலமாக ரீட் பண்ண போகிறோம் ரைட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இல்லைன்னா ஏதாவது அப்டேட் பண்ண போகிறோம்னா அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபுல்லி பைத்தான் கோடிங் பட் பை யூசிங் பைத்தன் கோடிங் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆக்சஸ் சம் CSV ஃபைல் ஓகே ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் ரீட் a CSV ஃபைல் யூசிங் Python. So there are two ways to read a CSV file. One is use the CSV modules reader function. So for a CSV file module or a reader function use panni we can read. The second function is use the dictreader class. Dictreader class அப்படிங்கற class use பண்ணி we can read. So there are two types of method to read the CSV file. So this is very important two-part question. Two ways of reading CSV file. Reader function and dictreader function class. Okay, so this is the diagrammatic representation. So when you want to read from or write to a file, you need to open it. Once the reading is over, it needs to be closed. Before reading or writing, we must open the file, right? After reading and the writing operation done, we need to close the file, right? Open பண்றதுக்கு close பண்றதுக்கு we need some function in program. So அதான் பைத்தன்ல நம்ம ஒரு programmatic coding கொடுக்க போறோம். So write பண்றதுக்கு read பண்றதுக்கு முன்னாடி we need to open, right? So அந்த மாதிரி ஒரு steps இருக்கு so that resources that are tied in the file are free. அதனால தான் அந்த resource வந்து freed ஆ இருக்க முடியும். Hence a file operation takes place in the following order. அப்போ இந்த file operations வந்து எப்படி நடக்குது அப்படினா step 1 வந்து open the file. First open பண்ணனும். Step 2 வந்து perform read or write operation நம்ம perform பண்ணனும். After that we need to close the file. So step 3 is close the file. Okay, so Python has a built-in function open to open a file. Python la vandu normally ஒரு built-in function இருக்கு to open the file, open function. Okay, so that is the function name open to open the file. This function returns a file object also called as handle and it is used to read or modify the file accordingly. இது என்னன்னா handle னா இப்ப நம்ம open கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் we need to mention the type of the file. அல்லனா அதோட லொகேஷன் ஏதாவது ஒரு பாத் மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும். அது வந்து நம்ம ஒரு ஹேண்டில் குள்ள தான் கொடுக்கணும். சரியா? அதுதான் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் f open sample.txt. Okay, so this is the handle open file in current directory and f is file object. Okay, so இது வந்து file object. இந்த open file in current directory and f is file object. Okay, current directory இந்த file வந்து we are going to open by using open function. And இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பெசிஃபை ஃபுல் பாத் இது வந்து டைரக்டா அந்த ஃபைலோட நேம் கொடுத்துருக்கோம் இதுல வந்து நம்ம ஃபுல் பாத்தை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க C டிரைவ்ல பைத்தன் ப்ரோகிராமிங் அதுக்குள்ள ch1 sample5.csv ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் பாத்தையும் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணி we can open இல்லைன்னா இந்த மாதிரியும் ஓபன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ the default நெக்ஸ்ட் வந்து நார்மலா இப்போ நம்ம ஓபன் பண்றது வந்து read பண்றதுக்கோ ரைட் பண்றதுக்கோ இல்ல எதுக்கு என்ன ஆபரேஷன் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அபான் the operation we can mention the coding. Okay, codingல நம்ம மென்ஷன் பண்ணி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம CSV ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம்.
So different modes are available. One is R used to read the file, W is used to write the file, and A is used for appending the file. Appending na adding more values at the end of the file. For example, already konja values irukku, neenga innoru value add pandreenga, we need to use A. Okay, so read பண்ணனும்னா R, write பண்ணனும்னா W, and A வந்து used to append the values. Okay, so in the method we can two different types of moding for reading also. One is default பாத்தீங்கன்னா அது வந்து text mode தான் இருக்கும். Text mode and binary mode ரெண்டு mode சொல்லுவோம். Text mode கொடுத்தோம்னா we can read the file by using in the format of strings. அதுல வந்து strings related இருக்கும், நம்ம read பண்ணிக்கலாம். But binary mode returns only bytes, and this is the mode to be used when dealing with non-text files like image or exe files. இப்போ பைனரி மோட் கொடுத்தோம்னா நான் டெக்ஸ்டுவல் ஃபைல்ஸாக இருக்கும், இமேஜ் இருக்கும், இல்லைன்னா ஏதாவது ஃபைல்ஸ் exe ஃபைல்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டுவல் இல்லாத ஃபார்மேட்னா அது பைனரி ஃபார்மேட். ஏதாவது நம்ம வேறு எதுக்காவது பர்பஸுக்கு பைனரி ஃபார்மேட் வேணும்னா we can use that. இல்லை நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வேணும்னா இந்த டிஃபால்ட் மோட் வந்து T மோட், டெக்ஸ்ட் மோட். ஓகே, ஸோ these are the other Python file modes. R is used to open a file for reading, W is for writing, X is for exclusive creation, open for an exclusive creation, and A is for appending at the end of the file without truncating it. Delete பண்ணாம we are adding more elements at the end of the file. So T is, as I said before, open in text mode. நான் சொன்ன மாதிரி strings formatல இருக்கும், நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து டிஃபால்ட்டாகவே டெக்ஸ்ட் மோடில் தான் இருக்கும். அண்ட் B is in open in binary mode. நான் சொன்ன மாதிரி நான் டெக்ஸ்டுவல் மோட். இதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். T and binary. Tல எத்தனை மோட் இருக்குது? டிஃபால்ட், ரீடிங்கில் டிஃபால்ட் அண்டு நான் டெக்ஸ்டுவல் பைனரி மோட். இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க. அடுத்து ப்ளஸ் ஓப்பன் ஏ ஃபைல் ஃபார் அப்டேட்டிங். ஏதாவது அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா we can use ப்ளஸ் symbol to open the file. Okay, so that is the other modes, Python modes. Okay, so this is the example. If open sample.txt, write in text mode. You can see we have mentioned W here. So write in text mode. Text mode la நம்ம write பண்ண போறோம்னு அர்த்தம். and இங்க பாத்தீங்கன்னா R plus B, read and write in binary mode. Okay, read இருக்கு, write இருக்கு in binary mode. B வந்து indicate as binary mode. Okay, so இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஓபன் பண்ணியாச்சு, perform file operations and F க்ளோஸ் பண்ணணும். பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we need to close the file. and இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா f.close அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்தோம்னா this is not applicable because the above mentioned file is not entirely safe. ஏன் அப்படின்னா f.close நம்ம கொடுக்குறனால என்ன ஆகும்னா if an exception occurs when you are performing some operation with the file, the code exits without closing the file. நம்ம சும்மா எடுத்த உடனே ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு உடனே f.close கொடுத்துட்டோம்னா the code will be exist but the file will be closed. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸெப்ஷன் occurs டைமில் மட்டும் கோட் இருக்கும் பட் ஃபைல் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். அப்படி இருக்கிறப்போ we need some we are facing some difficulties. So the best way to do this is using the with statement. So with அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணோம்னா it will be entirely safe. ஓகே, ஸோ அதுக்காக நம்ம போடுறது தான் வித் ஓப்பன். ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா வித் இல்லாமல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஆஃப்டர் தட் எஃப் க்ளோஸ் கொடுத்தோம்னா அது வந்து நமக்கு சேஃப் இல்லை, நாட் என்டையர்லி சேஃப். ஸோ அதுக்காக வித் ஓப்பன். ஆஃப்டர் தட் ஃபைல் ஆப்ரேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் we can close the file as same as, okay, same as before. So that this is the general information about close option. So இதுவுமே நமக்கு அப்பப்போ क्वेश्चनல கேட்பாங்க. ஓகே, so the next one is CSV modules reader function. Okay, so you can read the contents of CSV file with the help of CSV reader function. CSV reader function the CSV.reader method. இந்த method யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு read பண்ணிக்கலாம். The reader function is designed to take each line of the file and make a list of columns. ஒவ்வொரு லைனா எடுத்துட்டு list of columns ரெடி பண்ணி you just choose the column you want the variable data for. So இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். The syntax for CSV reader is
csv.reader file object delimiter comma format parameters. So that is the syntax for creating a reader function. Okay, ஒரு read பண்ணனும் அப்படி நினைக்கிறோம்னா we need to format, அதாவது நம்ம கொடுக்குற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும். So this is ஒவ்வொன்றும் என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க. ஃபைல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னா path and mode of the file. ஒரு ஃபைலோட path அதோட mode என்ன அப்படிங்கிறது சொல்றது தான் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட். டெலிமிட்டர்னா ஆப்ஷனல் பாராமீட்டர் containing standard dialects like ஒரு காலம்க்கு இன்னொரு காலம்க்கு இடையில என்ன டெலிமிட்டர் வேணும், கமா வேணுமா, பைப்பிங் வேணுமா, இல்லைனா வேற ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது கொடுக்குறது டெலிமிட்டர். அண்ட் ஃபார்மட் பாராமீட்டர்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் பாராமீட்டர் which help to override the default values of the dialects. நம்ம ஏதாவது ஒன்று கொடுக்குறோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணணும், ஸ்பேஸை எடுக்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷனலாக நம்ம ஏதாவது ஒரு பாராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we can use that one. Okay, so this is the steps can be used for reader function. One is data with the default delimiter comma, data with the space at the beginning, data with the quotes, data with the custom delimiters. So one by one the first one is file with the delimiter comma. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்புட் பார்த்துக்கோங்க. அவுட்புட் பார்த்துட்டு ப்ரோக்ராம்ல எந்த லைன்ல நம்ம அந்த டெலிமிட்டர் கமா கொடுக்குறோம், கொடுத்ததுனால அவுட்புட் இப்படி வந்திருக்குங்கிற லைனை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும். மற்றதெல்லாம் நமக்கு நார்மலாக பார்த்ததுதான் இம்போர்ட்டிங் சிஎஸ்வி, இம்போர்ட் சிஎஸ்வி. இதுக்கு இடையில கமாண்ட் லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஹேஷ் கொடுத்துருக்கிறது கமாண்ட் லைன்ஸ் ஃபார் யூசர் யூசர் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுத்துருக்குது. ஸோ யூ கேன் ரீட் தட் வென் யூ ஆர் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீடர் சிஎஸ்வி ரீடர் ஃபைல் இது வந்து ஓப்பன் பண்ணுற பார்த்து ஆஃப்டர் தட் ஃபார் ரோ இன் ரீடர் ஒவ்வொரு இதாக நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபைனலாக க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஸோ ஆஃப்டர் பிரிண்டிங் ரோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது டிஸ்பிளே த ரிசல்ட் அஸ் எஸ் நேம் நேம் சிட்டி. ஸோ ஒன்றா ஒவ்வொரு ரோவாக டிஸ்பிளே பண்ணிடுச்சு வித் கமா. ஸோ திஸ் இஸ் டிஃபால்ட். இது வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டாகவே எதுவுமே கொடுக்கலனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டெலிமிட்டர் வந்து கமா தான் வரும். ஸோ நம்ம இந்த இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை, நார்மல் ஆஸ் யூஷுவல் கோடிங்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கொடுப்போம். சரியா, ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குற இடத்துல யூ கேன் சி இதுதான் அவுட்புட்டு. இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்பேஸ் வரணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா skip initial space equal to true அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துருக்க மாட்டோம். ஓகே, ஸோ இந்த நார்மலாக இந்த ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா used for removing white spaces after the delimiter. ஒரு delimiter இப்போ கமாக்கு அப்புறம் ஏதாவது white spaces இருக்குன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறதா skip initial space. டிஃபால்ட் skip initial வந்து ஃபால்ஸ் தான், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஃபால்ஸ் தான் இருக்கும். நமக்கு ஏதாவது வேணும், ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னா we can use this equal to true அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டோம்னா it will remain space வந்து ரிமைண்டராக இருக்கும். சரியா, ஸோ this is the example after the delimiter. Okay, this is the example spaces after the delimiter. இதுல பாத்தீங்கன்னா skip initial space equal to true கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so இது நம்ம சொன்ன மாதிரி by default skip initial space has a value false, நமக்கு true கொடுத்திருக்கோம். ஸோ இது ஒவ்வொன்றும் என்ன கரெக்டாக ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் அவுட்புட்டையும் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிஎஸ்வி ஃபைல் டேட்டா வித் கோட்ஸ். ஒவ்வொரு டேட்டாவே நம்ம கோட்ஸ் கொடுத்து எப்படி வரும். இது வந்து முன்னாடி பார்த்தது கமா, அடுத்தது ஸ்பேஸ், இப்போ பார்க்குறது கோட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இதுதான் கோட்ஸ் டாட் சிஎஸ்வி ஃபைல் வித் ஃபாலோயிங் டேட்டா. இது வந்து ஒவ்வொன்றும் ப்ராவர்ப்ஸை நம்ம வந்து டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா this is the program for opening that read function. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டெலிமிட்டர் கமா அப்புறம் கோட்டிங்ல சிஎஸ்வி டாட் கோட் ஆர் அப்படின்னு கேப்ஸ் வரல கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அந்த இது கொடுக்குறதுனால தான் இந்த இடத்துல வந்து கொட்டேஷனுக்குள்ள வருது. ஓகே, ஸோ அது ஒன்று மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ், மற்ற எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொன்றுலேயும் அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம அதை ஒன்று ஆட் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு அவுட்புட் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, in the above program register a dialect with the name my dialect, then we use csv.quotar to display all the characters after double quotes. Okay, so எல்லா charactersையும் double quotes கொடுக்கிறதுக்காக we are giving this. Okay, so the next one is custom delimiters. நம்ம கமா மட்டும் தான் கொடுக்கணுமா ஒரு காலம்க்கு இன்னொரு காலம்க்கு
வேறு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாமா, கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா we can also use some custom delimiters by using like pipe symbol. Okay, roll number, name, city கேட்டு ஒரு pipe symbol ஒரு கோட் இருக்குதா அதுதான் நம்ம பைப்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி pipe symbol கொடுக்கறதுக்கு we have to mention delimiter equal to comma quotation குள்ள கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு முந்தின ப்ரோக்ராமில். இதில் வந்து பைப்பிங் சிம்பிள் வந்து கொட்டேஷன் குள்ள கொடுக்கணும். இப்படி கொடுத்ததுக்கப்புறம் நார்மல் ஆஸ் யூஷுவல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will get piping symbol. Okay, so it is above any direct column matrix register use the delimiter pipe where the pipe is considered as a column separator. ஒவ்வொரு காலமுக்கும் ஒரு செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம். And the next one is read a specific column in a file. Like only இப்போ ஒரு 4 காலம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் காலம் மட்டும் எனக்கு நான் ரீட் பண்ணால் போதும். ஓகே, 4 காலம் இருக்குது அந்த 2 காலம் மட்டும் நான் ரீட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னா we can use this print column of 0 column of 3. அப்போது மொத்தம் 3 இருக்குது, 0வை நம்ம 3ஐயும் ஆக்சஸ் பண்ணுறோம்னா we need to mention like this. Okay, after that the output will be like this. Item name, cost, quantity, profit இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஐட்டம் நேமையும் ப்ராஃபிட்டையும் மட்டும் எடுத்து வியூ பண்ண போகிறோம். So it will display the output like this. Okay, so the next topic is to store it in a list. ஒரு ரீட் பண்ணிட்டு அந்த வேல்யூஸை நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி நம்ம லிஸ்ட்டு, செட்ஸ், டியூப்பிள்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். வித்தின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் நம்ம கொடுக்குற அந்த வேல்யூஸ் எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். தென் லிஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு எம்டி லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணணும். ஆஃப்டர் தேட் அந்த எலமெண்ட்டில் நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூவாக அப்பெண்ட் பண்ணணும். அப்பெண்ட் பண்ணால் ஆடிங் மோர் எலமெண்ட்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த யூஸ் அப்பெண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வேல்யூஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். You can see here first ஒவ்வொன்றா டிஸ்பிளே பண்ணி ரோல வந்து அப்பெண்ட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் த லைன் ஃபார் அப்பெண்டிங். ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் சி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக இந்த லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆகி என்டையர் லிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் சேவ் ஆகும். Okay, so a list is a data structure in Python that is a mutable or changeable ordered sequence of elements. Important topic தான் list, tuple இதெல்லாமே important question. இல்லாம ஒரு question நம்ம பார்க்கவே முடியாது. Changeable, mutable list, unchangeable, immutable அப்படின்னா tuple. அதுலேயும் இன்னும் நமக்கு sets, dictionary இதெல்லாம் 9th chapterல ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். So list literals are written within square brackets. List work similarly to strings. ஸ்ட்ரிங்ஸும் லிஸ்ட்டும் சேமாக தான் ஒர்க் ஆகும். வித்தின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸில் கொடுக்குறது எல்லாமே லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ த ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் இன்னும் நமக்கு இன்னொரு செஷன் வந்து இந்த சாப்டர் போகும். தட் வில் பி சீன் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.